آن الیکٹریسٹی کہ یہ ہو گیا ہے، تو امید ہے کہ ہماری رینکنگ بہت بہتر ہو جائے گی۔ یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ باقی کنٹریز بھی بہت محنت کر رہے ہیں امپروو کرنے کے لیے، تو جسٹ بیکاز وی آر ایٹ 136 it doesn't mean that other countries بھی improve نہیں کریں گے. They want to move up too. تو I'll leave it now to the details کہ ہم لوگوں نے کیا کیا کیے ہیں، پھر آپ لوگوں نے سوال دینا کہ آپ لوگوں کو کیا ویوز ہے. آف کر دیں گے جی. اس میں جو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو ایشیا کے ممالک ہیں ہمارے خطے میں، چاہے سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، ملیشیا کے صدر پرائم منسٹر تشریف لائے تھے، اب جو ان کے بعد جو اوپننگ ہوئی ہے، انویسٹرز نے آنا شروع کر دیا ہے، ایم او یوز سائن ہو گئے ہیں. یہاں پر ایز آف ڈوئنگ بزنس کی اہمیت آتی ہے، کیونکہ اس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ وہ مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر کہاں پر ان کے ہرڈلز آتے ہیں. تو 3-4 چیزیں آج کی اس پریس کانفرنس میں بہت ضروری ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو جب بھی کوئی کمپنی پاکستان میں آتی ہے تو اس کو سٹارٹنگ بزنس میں کمپنی کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو میں نے ڈیٹا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن سے منگوایا ہے پچھلے 6 ماہ کا، اس میں تقریباً 8000 کمپنیز نئی پاکستان میں رجسٹر ہوئی ہیں، اور ایوریج ٹائم جو ہے رجسٹریشن کا وہ 4 گھنٹے ہے. یہ جو ایک بڑی اچیومنٹ لی ہے ہم نے کہ آن لائن رجسٹریشن ہو رہی ہے، 4 گھنٹے میں ہو رہی ہے جی. اس میں 10 دن بھی تھے، 15 دن بھی تھے. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیسے کٹا ہے. اس میں یہ ہوا ہے جی کہ جو بہت ساری فیڈرل ایجنسیز تھیں ان کو ایک پورٹل پہ ٹیکنالوجی سے لایا گیا ہے، تاکہ اب وہ ای او بی آئی کی رجسٹریشن ہو، ایف بی آر کی ہو، ایس سی سی پی کی ہو، اب ان کو علیحدہ نہیں جانا پڑتا. آپ ایک ہی پورٹل پہ لاگ ان کرتے ہیں، اس پہ ہو جاتا ہے. اسی طرح صوبوں کے ساتھ، پنجاب اور سندھ کے ساتھ اسی پورٹل کو ایکسپینڈ کر کے کنیکٹ کر دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو بورڈ آف انویسٹمنٹ نے خود بھی ٹیسٹ کیا ہے، ہم نے خود کمپنی رجسٹر کیا ہے، اور ہم نے اس کو چیک کیا کہ واقعی ہو رہی ہے. تو پہلا تو چیز ہے جی کمپنی کی رجسٹریشن کے اندر ایک سگنیفیکنٹ انکریز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اپنا بزنس شروع کر لیتے ہیں تو آپ کو ملٹیپل حکومت کو پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں. ٹیکس کی ہے، امپلائیز اولڈ ایج کی پیمنٹس ہیں، پروونشل پیمنٹس کرنی تھی. اس پورٹل کو ہم نے اکٹھا کیا، اس کو بھی ایک آن لائن طریقے سے کر لیا. جب آپ اس کو کلیکٹ کرتے ہیں پیمنٹس کو، تو ورلڈ بینک ان کو اگر آن لائن ہو رہی ہو منتھلی کی بجائے اس کو ایک تصور کرتا ہے کہ ایک پیمنٹ ہو رہی ہے. تو میں جب لاسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ٹیکس کی پیمنٹس جو ہیں 47 پیمنٹ سے یہ جو ٹیکس اور ای او بی آئی اور دوسری پیمنٹس ہیں 16 پر آ گئی ہیں. بٹ آئی ایم پلیز ٹو سے کہ ایز آف ٹوڈے وہ ہماری 10 پہ آ گئی ہیں. تو ہم اس کو گھٹا رہے ہیں، لیکن ورلڈ بینک کے جو ڈیڈ لائنز تھی اس کے مطابق ہم اس سال 16 پہ رہیں گے، لیکن اگلے سال انشاءاللہ ہم سنگل ڈیجٹ کی پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ نے کہا 10 پہ ہیں، ہاں جی. 10 پہ ہیں تو کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 16 پہ آپ رہیں گے؟ جی جب ورلڈ بینک کی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ تب تک کا ڈیٹا لیتے ہیں، تو وہ گزر گئی ہے ہمارے کچھ ماہ پہلے، تو اس لیے 16 ہے، لیکن اگلے سال 10 سے بھی کم تصور ہوں گے. اس وقت 16 تھا اور آج 10 ہے. آج 10. دیکھیے یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا جاؤں کہ ایک ہم کام کر رہے ہیں کہ ورلڈ بینک کے انڈیکس میں ہماری رینکنگ بہتر ہو، لیکن ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ ہم بہت زیادہ اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کر رہے ہیں جو کنٹینیوسلی ہوتا رہے گا. ان کی ڈیڈ لائنز پہ ہیں، اس پہ کچھ نمبر آئے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم رک جائیں. تو یہ کام تو ایک تسلسل سے جاری رہے گا. تو اسٹارٹنگ اے بزنس، پیمنٹس بوتھ ٹیکس اور دوسری اس کے اندر تو بہت سگنیفیکنٹ. تیسری بڑی ریفارم ہے جی رجسٹرنگ دا پراپرٹی. جب آپ پراپرٹی رجسٹر کرنے جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے اداروں کے پاس جانا پڑتا ہے کلیئرنس لینے کے لیے، این او سی کے لیے. ان سب کے لیے لاہور میں اور کراچی میں ایک پورٹل ایک جگہ اس کو ون سٹاپ پہ کر دیا گیا ہے. اور اگر میں ایگزیکٹ نمبر آف ڈیز بتاؤں اس میں تو بہت سگنیفیکنٹ چینج ہے کہ پہلے میں دوبارہ سے ایگزیکٹ نمبر لے لیتا ہوں. پہلے کتنے نمبر تھے جی؟ 266 لاہور میں، کراچی کی پہلے بات کر لیں 260 ڈیز لگتے تھے،
और अब 92 डेज लगे। सो 260 दिन से वो 90 दिन पे आ गया है, तकरीबन एक तिहाई पे उस पे आ गया है। और लाहौर में सर 266 डेज लगते थे और अब 52 डेज। सो 266 दिन से 50 दिन पे वो आ गया और इसके अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट की जा रही हैं। तो ये अगर आप देखें जी, हम पाकिस्तान के हिसाब से सिग्नल बड़ा क्लियर दे रहे हैं इन्वेस्टर को और बिजनेसमैन को कि हम 100% 200% चेंज ला रहे हैं। ये ज़रूर है कि हमारे हालात खासे बुरे थे और उसको बेहतर करने की बहुत गुंजाइश है, लेकिन इसके ऊपर हम जो काम कर रहे हैं ये हमें रिफॉर्म्स एक्नॉलेज की जा रही हैं। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन सर, ये जो बात हो रही है ये कंस्ट्रक्शन परमिट की फिगर बताएं। ये कंस्ट्रक्शन परमिट। अच्छा, ये आई एम सॉरी जी, थोड़ा सा हम करते हैं, ये जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका परमिट कर लेने के दिन है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसके दिन मैं अभी आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 208 से 14 ठीक है जी। ये कराची और लाहौर के लिए हैं सर 26 से 15। ठीक है जी। सो लाहौर कराची में 208 दिन लग रहे थे कराची में रजिस्टर करने पे, और वो 15 पे आ गए हैं। और लाहौर में जहाँ आधे हो गए हैं 26 थे, और वहाँ पे भी 15 पे आ गए। तो ये 3-4 चीज़ें जी पिछले 6 माह की जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपको ये बताता चलूँ कि ये रिफॉर्म्स करने के लिए हम 30 से ज़्यादा इदारों के साथ काम कर रहे हैं, जो फेडरल भी हैं, प्रोविंशियल भी हैं। और इसके अंदर अब हमारा जो अगला टारगेट है उसमें हमारे पास जुडिशरी भी है, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट की तरफ बढ़ना है, जो बिजली प्रोवाइड की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर से और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, उनका सिस्टम बेहतर करना है। ये सारी एक ऑनगोइंग एफर्ट है जो सब मालिक कर रहे हैं। लेकिन आपको आज तकलीफ देने का, बुलाने का मेन मकसद ये था कि जो डायरेक्शन है वो सेट कर दिया गया है राइट फ्रॉम द टॉप लीडरशिप। यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने तो अपना डेडिकेटेड यूनिट बनाया ही हुआ है जो काम करता है, लेकिन जितने इदारे हमारे साथ काम कर रहे हैं सब ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अपने फोकल पॉइंट ऑफिसर्स नॉमिनेट कर दिए हैं, चाहे एससीसीपी हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे एफपीआर हो, चाहे पोर्ट ट्रस्ट हो, कस्टम्स हो। तो इस वक्त एक टीम है बहुत बड़ी जो इस पे काम कर रही है। हमारा असल टेस्ट जो होता है, जो मैं आपको आखिरी चीज़ बताता जाऊँ फिर सवालात लेता हूँ, वो ये होता है कि एंड यूज़र जो है वो क्या कह रहा है। देखिए ना, ये जो सारा काम किया जा रहा है वो तो एंड यूज़र के लिए किया जा रहा है कि ये बिजनेसमैन फैसिलिटेशन हो, और उस पर मैं बिल्कुल इसको क्या कहते हैं बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे पास इन राइटिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स की अप्रिसिएशन के सर्टिफिकेट्स हैं, उनके ख़त हैं कि वो तब्दीली देख रहे हैं, अमेरिका से हैं, मलेशिया से हैं, यूएई से है, यूके से है। पीपल आर एक्नॉलेजिंग कि कंपनी रजिस्टर की, ऑनलाइन हो गई, बल्कि वो इतने हुए कि एक हमारे एससीसीपी ने संडे को फैसिलिटेट किया, उन्होंने बाकायदा एक सर्टिफिकेट बना के भेजा अप्रिसिएशन का कि आप काम कर रहे हैं। इसी तरह जो आपकी है दूसरी टैक्सेस पेमेंट की, हमने 1 by 1 हर बिजनेसमैन की एसोसिएशन को कॉल किया कि आप ये वाकई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बल्कि लास्ट टाइम इसी कमरे में रज़ाक दाऊद साहब ने खुद फ़ोन किया कराची बिजनेसमैन को, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये ऑनलाइन हो गया है और पेमेंट्स घट गई हैं। हाँ, अब ये चॉइस है बिजनेसमैन की कि वो उसको कितना फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। तो हम इनकरेज कर रहे हैं कि बिजनेसमैन इसको इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा और इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाए। इसी तरह जो एक और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता जाऊं कि ये जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन है ये सिर्फ कमर्शियल के लिए नहीं है, एनीबडी कैन रजिस्टर द प्रॉपर्टी। घर बैठ के अगर कोई हाउस वाइफ है, दूसरे अब आपके ऑनलाइन आपको इसमें फैसिलिटेशन दी जा रही है। तो मैं यहाँ पर अपनी जो है एक्सप्लेनेशन ख़त्म करता हूँ जी कि यहाँ एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज 6 माह का मैं बताना चाह रहा था कि जब हमने शुरू किया था कहाँ पे थे, अब कहाँ पे हैं। लेकिन ये जो एक सफ़र है ये अभी शुरू हुआ है, इसका जो एंड है वो तब होगा जब हम एशिया की टॉप इकोनॉमीज़ के बराबर आएंगे, ताकि अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है तो वो कहे कि हिंदुस्तान भी है, वियतनाम भी है, सिंगापुर भी है, पाकिस्तान भी है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए कारोबार में आसानियां पैदा करना अहम है।
ناظرین، وزیر مملکت داخلہ شہریار آفریدی پولیس لائنز میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ منسٹر انڈین پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، تازہ ترین خبر سے ہم آپ